નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દીમાં 11મો पाठ एक यात्रा यह भी रामदर्श मिश्र लिखित उसका परिचय देखें। हम लेखक का परिचय तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका जन्म, रामदर्श मिश्र है लेखक, उनका जन्म सन 1924 में हुआ है। और यहाँ पर रामदर्श मिश्र जी ने जो हिंदी साहित्य जगत में अपनी कलम चलाई है उसके बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त करें तो रामदर्श मिश्र ने कहानियाँ, काव्य, उपन्यास एवं उन्होंने बहुत सारी इस तरह से काव्य संग्रह भी दिया गया है। उनकी उपन्यास क्षेत्र में भी उन्होंने कलम चलाई है। उसका बहुत चर्चित उपन्यास है जो टूटता हुआ जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बैरंग, बेनाम, चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह है, खाली घर, बसंत का एक दिन, इस 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ, आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मानित किया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भर्ती पुरस्कार से भी प्रतिष्ठित किया गया। मतलब कि रामदर्श को भारत भर्ती पुरस्कार भी मिला है। यह जो है एक यात्रा, यह कहानी है वो रिक्शा वाला से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से, जो नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंध को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। तो हम जानते हैं कि एक यात्रा यह है, उसमें ये जो कहानी है उसमें लेखक ने अपने बारे में, जो लेखक है वो भीरू है, कहीं पर जाने से डरते हैं, तो यह उनकी जो डरपोक भावना है, ये जो डरना है वो डर कैसे मतलब उनसे कैसे निकल सकते, उस डर से कैसे निकल सकते, यह बात उन्होंने बताई है। लेखक कहते हैं, मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर इसके जो भी शब्दार्थ है उसको देखेंगे तो लेखक बताते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू मतलब डरपोक, और यात्रा मतलब जो हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो यात्रा कहते हैं कि हमने आज यात्रा की। यात्रा मतलब प्रवास। तो यात्रा मतलब जो फरवा માટે જાય છે એ વાત છે। यात्रा भीरू એટલે फरवानो डर। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि मुझे पता नहीं कि जहाँ पर जाएंगे वहाँ कैसे लोग होंगे। लेखक डरते हैं ना, यात्रा करने से डरते हैं, इसीलिए उनको इस डर की वजह से कैसे कैसे लोगों को वहाँ पर उसके साथ पाला पड़ेगा, मतलब उनके साथ पाला पड़ना, संबंध जुड़ना, यह मुहावरा है। पाला पड़ना यानी संबंध जुड़ना। तो कभी कभी आपको यहाँ पर मुहावरा के तौर पर 1-2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेखक यहाँ पर डरते हैं कि कैसे कैसे, न जाने कैसे लोग के साथ उनको परिचित होना पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। मतलब અહીંયા આગળ લેખક છે એ ખરેખર કહે છે કે મારી મોટામાં મોટી મુશ્કેલી તો એ છે કે જે ઓટોવાલા છે એની અંટશંટ માની મનમાની, ભાડા, કિરાયા એટલે ભાડા, જે રિક્ષાવાળા છે એ એની મનમાની જે ભાડું માંગે છે એની વધારે ને વધારે મુશ્કેલી પડતી હોય છે। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी होती है। नवा शहर में नवी जगह जाए त्यारे
કેવા કેવા લોકો એને મળશે, એની સાથે કેવી રીતે વાત કરશે લેખકની સાથે, એની પણ ચિંતા લેખકને થાય છે. તો મૂળ અહીંયા લેખક જે રિક્ષાવાળા સાથેની વાત છે એ વાત કરતા અહીંયા આગળ કહે છે કે તો इस बार एक कंडक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया. मतलब लेखक को यहाँ पर एक बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाना पड़ा. वहाँ जाना पड़ा ग्वालियर. तो लेखक पत्नी के साथ जाना चाहते हैं. લેખક પોતાની પત્ની સાથે ડૉક્ટરને મળવા ગ્વાલિયર જવા માટે જાય છે. તો શું થાય છે, એક નવયુવક ઓટોવાલા साथ ले गया. साथ लग गया. हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे ही ना, तो कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? લેખકને એ રિક્ષાવાળા જે છે એમને આકર્ષિત કરીને કહે છે કે તમે ક્યારેક કંઈ ને ક્યાંય તો જશો ને, તો પછી મારા પર વિશ્વાસ રાખો, મારી રિક્ષામાં તમે બેસો, હું તમને જ્યાં જવાનું છે ત્યાં લઈ જઈશ. બાબુજી બાબુજી કરીને બોલાવે છે, તમે ક્યાંક તો જશો ને. એવી રીતે રિક્ષાવાળો એને આકર્ષિત કરે છે, એટલે કે એને એકદમ પોતાની રિક્ષામાં જવા માટે પ્રેરે છે. આગળ કહે છે, उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी. હવે ઓટોવાળાની જે જીદ હતી એ અને જે એનો અવાજ હતો, એના અવાજમાં મીઠાશ હતી, એના લીધે મેં એવું મહેસૂસ કર્યું, લેખક કહે છે કે એને એવો અનુભવ થયો કે મેને સ્વીકૃતિ દે દી, એટલે કે મેં એને કહી દીધું કે ચલો મને એમાં આ ઓટોમાં લઈ જાઓ. वह प्रेम भरी बातों करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया. હવે એ પ્રેમ ભરી એકદમ પ્રેમથી વાતો કરે છે અને તેને ડૉક્ટર જ્યાં છે રહે છે ત્યાં એને પહોંચાડી દે છે. उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कोल बेल बजाई. એને જેટલા પૈસા કીધા, જેટલા રૂપિયા કીધા હતા એ વાંછિત એટલે કે ઈચ્છિત પૈસા જે કીધા હતા એ રિક્ષાવાળાને આપીને ડૉક્ટરના ઘરની બેલ વગાડે છે. જ્ઞાત હુઆ કે ડૉક્ટરને ક્લિનિક કી જગહ બદલ દી હૈ. હવે એને ખબર પડે છે કે ડૉક્ટરે તેના ક્લિનિકની એટલે કે જે એનું ક્લિનિક ત્યાં હતું એના બદલે બીજી જગ્યાએ એને બદલાવી નાખ્યું છે. આગળ લેખક કહે છે, ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था. ઓટોવાળાને એણે કીધું નહોતું છતાંય લેખકની રાહ જોઈને તે ત્યાં જ એ જ જગ્યાએ ઊભો હતો અને એની રાહ જોતો હતો. हमें नई जगह पर पहुंचा दिया. हम अगर पूछे बिना मैंने बोला. ऑटो वाला कहता है कि वो लेखक कहते हैं कि ऑटो वाला हमारा इंतज़ार करता रहा, हमें नई जगह भी पहुंचा दिया. मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ. હવે લેખક પૂછે છે કેટલા રૂપિયા આપું. બાબूजी जो इच्छा हो दे दीजिए. बाबूजी જેટલી ઈચ્છા તમારું મન કહે એટલા પૈસા આપી દો. वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है न. એટલે કહે છે બાબूजी શું કહે છે, બાબूजीને એ કહે છે કે ડૉક્ટરના ઘરેથી તમને અહીંયા સુધી પહોંચાડવાનો જે ભાડું છે, કિરાયા એટલે ભાડું, अतिरिक्त हो गया है ना, એટલે કે બહુ થઈ ગયું ને. उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे. બાબુજી એટલે કહે છે કે હવે તમે અહીંયાથી ક્યાં જશો. वैसे અહીંયા આગળ તમે ક્યાં આવ્યા છો એમ પૂછવા માગે છે. मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ यहाँ देर लग सकती है. હવે એને ઓટોવાળાને એને કહ્યું કે તમે તમારા જે કંઈ ભાડા આવે તમે તમારું કામ કરો, હું હવે હોટલમાં જવાનું છે મારે અને મારે અહીંયા વાર લાગી શકે. वह कुछ न बोला ने हम डॉक्टर के पास चले गए.
એ કંઈ બોલ્યો નહીં, પરંતુ લેખક કહે છે કે અમે પતિ પત્ની ડૉક્ટર પાસે જતા રહ્યા. घंटा भर बाद निकले तो देखा वहीं न वहीं खड़ा था वह. अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है. वह हमारे भीतर घर करता गया. होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? मतलब કે આ જે ઓટોવાળો એટલે કે રિક્ષાવાળો હતો એ કંઈક અલગ જ હતો. એને એવું વિચાર આવે છે કે તમે ક્યાં જવાના છો, તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, આવા બધા પ્રશ્ન કરે છે. બાબુજી બાબુજી કરીને એને વાત કરે છે. તો લેખકને કંઈક આ અલગ જ વ્યક્તિ હોય એવું લાગે છે. અને જેટલી વાર સુધી એમને ડૉક્ટરની સાથે વાતચીત કરવામાં સમય લાગ્યો એટલી વાર સુધી પણ એ એમના રાહ જોઈને બારે રિક્ષાવાળો એકને એક જગ્યાએ ઊભો રહ્યો. અને એને મહેસૂસ હોને લગા, મતલબ એને એવો હવે અનુભવ થવા લાગ્યો હતો કે ય ઓટોવાલા કુછ ઓર હે, મતલબ બધા જે રિક્ષાવાળા હોય એના કરતાં આ રિક્ષાવાળો કંઈક અલગ જ છે. વહ હમારે ભીતર ઘર કરતા ગયા, મતલબ એ એમના હૃદય સુધી પહોંચતો ગયો. હોટલ પર છોડકર ઉસને પૂછા, ફિર કબ આવું? હવે હોટલ સુધી એણે પહોંચાડી દીધા અને પાછા કહે છે કે હવે ક્યારે આવું? યાની લેખક કહે છે પણ શું કામ? યાની મતલબ યાની એટલે તમે શું કહેવા માગો છો? યાની આપ શહેર મેં ઘૂમેંગે ફિરેંગે ના? લેખકને ઓટોવાળો શું કહે છે? તમે શહેરમાં ફરશો તો ખરા ને? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा, वैसे यहाँ कब तक है? લેખકની નજીક આવે છે ઓટોવાળો અને કહે છે તમે અહીંયા ક્યાં સુધી છો? કલ શતાબ્દી સે લौटेंगे, એટલે કહે છે કે બીજા દિવસ જે શતાબ્દી ટ્રેન છે ત્યારે એમાં અમારે પાછું જવાનું છે. તો આપકો ઘુમાને કે લીએ કબ આવું? આ જાઉં તો તમને હું ફરવા માટે ક્યારે લઈ જાઉં તમને, અને હું ક્યારે આવું? ભાઈ આજ તો થકે હે, આરામ કરેંગે કલ ઘૂમેંગે. ભાઈ આજે તો અમે થાકી ગયા છીએ, આરામ કરીશું, કાલે અમે ઘૂમેંગે મતલબ ફરીશું. ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा. अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं. હવે પાછું એ રિક્ષાવાળા છે એવું કહે છે કે કંઈ વાંધો નહીં બાબુજી, આ અમારો મોબાઈલ નંબર છે, તમે જ્યારે પણ ઈચ્છો ત્યારે મને ફોન કરીને બોલાવી લેજો. લેખક કહે છે અરે તે તારું નામ તો બતાવ્યું જ નહીં. મોહન, उन्होंने नाम बताया मोहन. मोहन अच्छा नाम है. लेखक કહે છે મોહન સરસ નામ છે. दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया. બીજા જ દિવસે એને ફરવાનું કામ ચાલુ થઈ ગયું, મતલબ ફરવા जता रहा. वह बहुत प्रेम से एक के बाद दूसरा स्थान दिखाता गया. लेखक ने एक पछी एक बीजा स्थाने एम बधी जगह प्रेम थी इन्हें बताता गया. मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा. लेखक कहे छे मने बाबूजी अने पत्नी ने अम्मा ના નામથી સંબોધિત કરતા રહ્યા, એટલે કે એને એવી રીતે બોલાવતો રહ્યો, એવા સંબોધનથી પ્રેમથી બોલાવતો રહ્યો. હવે આવી રીતે આગળ घूम घूम कर होटल पर लौट तो चाय पीने के लिए लौटे तो उसे भी कमरे में बुला लिया. જ્યારે લેખક બધી જગ્યાએ ફરીને હોટલ પર પાછા આવે છે તો લેખકે એ રિક્ષાવાળાને ચા પીવા માટે એમના રૂમમાં બોલાવી લીધો. વહ બહુ જ સંકોચ કે સાથ આયા, એ બહુ જ સંકોચ એટલે શરમની સાથે, हिचकिचाट, संकोच यानी हिचकिचाट, झिझकता हुआ आया. और साथ उसके साथ चाय पानी के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई. હવે જે એની સાથે ચા પીવે છે એની સાથે એની પારિવારિક એટલે કે જે પરિવારની જે વાત હોય તે ચાલુ કરી. અને चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई. पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो? એને કહે છે કે હે બેટા તું, એના પત્ની છે એ પ્રશ્ન કરે છે કે તું ગ્વાલિયરનો છો? નહીં અમ્મા, मैं मूलतः आगरा का हूँ. मूलतः मतलब वास्तव में, हूँ वास्तव में एक आगरानो छूँ एम कहे छे. यहाँ आना पड़ गया मतलब अहींया आवવું પડ્યું. हमें लगा कि
हमें लगा कि यह वह यह कहते कहते कुछ भर आया है. એને લાગ્યું કે ખરેખર એ એવી રીતે વાત કરતાં કરતાં કંઈક આમ એનું દિલ ભરાઈ ગયું હોય એવું એમને લાગ્યું. હવે અહીંયા આગળ શું કરે છે, મા બાપ તો બચપન મેં હી ગુજર ગયે, એની વાત કરે છે લેખકને કે મેં મારા મા બાપ તો બચપનમાં, મતલબ જ્યારે હું નાનો હતો, બાળપણમાં હતો ત્યારે જ મારા મા બાપ તો ગુજર ગયે, મતલબ અવસાન પામ્યા. બડે ભાઈને મેરી પરવરિશ કી, મોટા ભાઈ હતા એણે મારી પરવરિશ કરી. પરવરિશ કરવી એટલે શું કે એને લાલન પોષણ કરવું, પાલન પોષણ કરવું. ભાઈ વકીલ હે, ભાઈ વકીલ છે. મેં ભી BA પાસ હું, હું પણ BA એટલે કે ગ્રેજ્યુએટ છું. કોઈ નોકરી ખોજ રહા થા, કંઈક નોકરીની શોધમાં હતો. એક ચુપ્પી સે છા ગઈ, એક ચુપ્પી સી છા ગઈ એટલે કે અહીંયા આગળ ખરેખર લેખકની એની વાત સાંભળે છે એટલે એને એ પોતાના માનીને, જે રિક્ષાવાળા છે ભાઈ એ પણ એને ખૂબ વ્યવસ્થિત પોતાના હોય એવી જ રીતે વાત કરતાં કહે છે કે મને ખરેખર શું થયું, મોહન પોતાની આપવીતી છે એ કહે છે કે મને એક આવી રીતે જે સંકટમાં હું છોકરી હતી એની વાત કરે છે. શું થઈ છે એ વાત કરતાં કહે છે કે એક ચુપ્પી સી છા ગઈ, कोई नौकरी में ही खोज रहा था. एक चुप्पी सी छा गई, मैं हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घट रही है. उसे छेड़ा नहीं किंतु उसने फिर कहना शुरू किया. લેખકને એવું વિચાર આવે છે કે આની સાથે કંઈક એવી અઘટિત, મતલબ જે ઘટવી ન જોઈએ એવી ઘટના બની છે. આપણે એને વાત ન કરી પણ એ એમના પોતાની મેળે જ એને આગળ વાત કરવાનું શરૂ કરે છે. મેં નોકરી કે તલાશ મેં ઇધર ઉધર ભટક રહા થા. હું નોકરીની શોધમાં અહીંયા ત્યાં ભટકી રહ્યો હતો. એક દિન ભટક કર લौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई. હવે એ એક દિવસ એવી રીતે નોકરીની શોધમાં હતો ત્યારે એક રસ્તામાં એને એક લડકી, મતલબ એક છોકરી મળી ગઈ. બર હવા સી ધીધ્યાતી હુઈ બોલી, મોહન મુझे बचा लो. બર હવાસ યાની વિકલ, આકુલ વ્યાકુળ થઈને, ધીધ્યાના મતલબ કરુણ સ્વર મેં પ્રાર્થના કરના, કરુણ એકદમ કરુણ સ્વરમાં અવાજમાં બોલવું. એ ખૂબ ધીધ્યાતી हुई એટલે કરુણ અવાજમાં બોલી, મોહન મુझे बचा लो. ક્યોं, ક્યા હુઆ? મોહન શું કહે છે, શું થયું, કેમ, શા માટે? મેરે મા બાપ એક અધેડ કો કે હાથ મુझे બેચ રહે હૈ. લડકી એટલે છોકરી છે, શું કહે છે, મારા મા બાપ અધેડ, અને એટલે અધિક ઉમ્ર કા, પ્રૌઢ એટલે કે બહુ મોટી ઉંમરના હોય એવા અધેડની સાથે, પ્રૌઢની સાથે મારો હાથ આપે છે, એટલે કે મને એની સાથે લગ્ન કરવા પ્રેરે છે. એટલે અને એની વેચે છે. આવો આપણને ખબર છે કે ઘણી વખત આવું બનતું હોય છે, છાપામાં, ન્યૂઝપેપરમાં આપણે વાંચતા હોઈએ છીએ કે પૈસા માટે થઈને મા બાપ આવું કરતા હોય છે, તો એને વેચે છે એવું અહીંયા કહે છે. મેં કુએ મેં ગિરકર જાન દે દૂંગી. હું કૂવામાં પડીને મારી જાન દઈ દઈશ, કિંતુ ઉસ ખુસટ આધેડ કે સાથ નહીં જાઉંગી. ઉસ ખુસટ, ખુસટ એટલે અપ્રિય, આધેડ એટલે પ્રૌઢની સાથે હું નહીં જાઉં. હવે અહીંયા આગળ રિક્ષાવાળા છે અસમંજસમાં પડી જાય છે. મેં બહુત અસમંજસ મેં પડ ગયા. અસમંજસ એટલે દુવિધા, બહુ જ વધારે પડતી વિચારમાં પડી જાય છે. ક્યાં કરું, શું કરું, કર ભી ક્યાં કર સકતા, હું કરી પણ શું શકું. મુझे લગા કે સ્ટેશન ચલના ચાહીએ. એટલે કે હવે એને રિક્ષાવાળા છે એને શું થાય છે કે સ્ટેશન એટલે કે ત્યાં આગળ પોલીસ સ્ટેશન જવું જોઈએ. લેખક છે એ બધું સાંભળે છે. રિક્ષાવાળા શું કહે છે, જે રિક્ષાવાળો મોહન છે એની આપત્તિ જે છે એ સાંભળે છે. અને મોહન જે આપવીતી સંભળાવે છે એમાં એને જે સંકટમાં ફસાયેલી છોકરીની વાત છે એ સાંભળે છે શાંતિથી. એટલે હવે આગળ શું કહે છે કે હું એની સાથે કેવી રીતે કરું, શું કરું એ મુશ્કેલીમાં પડી જાય છે. થાનેદાર સે હકીકત બયાન કી. એ થાનેદાર પાસે એટલે કે પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જાય છે અને હકીકત શું છે એને બધું વાત કરે છે.
वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। થોડી વાર માટે થાણેદાર એટલે કે પોલીસ છે એ પણ એને વિચારતા કરી દે છે અને વિચાર કરે છે કે શું કરવું પડે। એક છોટી સી ચુપ્પી કે બાદ વે એકાએક બોલે। એક છોટી સી ચુપકી મતલબ થોડીક શાંતિ પછી હવે એકાએક એ બોલી ગયા। શું બોલે છે? तुम्हारी शादी हो गई है? મોહનને કહે છે તારા લગ્ન થઈ ગયા છે? મેં સિર હલાયા મતલબ એણે મોઢું હલાવ્યું ના માં। તો બોલે તુમ इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? તો કહે છે કે તો તું જ શું કામ શા માટે શાદી આની સાથે મતલબ લગ્ન નથી કરી લેતો? મેં તો इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया એટલે કે એને એક ચુપ્પી સી છા જાના મતલબ ખામોશી છા જાના। તો એક એ આવા વાક્યથી તરત જ એની સાથે આવો પ્રસ્તાવ મૂકે છે તો એનાથી અહીંયા આગળ જે આકસ્મિક એટલે કે અચાનક જે આ વાત કરી પોલીસે જે થાનેદાર હતા તો એને શું થાય છે? ચકરાવવા એટલે કે એકદમ વંટોળમાં પડી જાય છે અને ખરેખર આ શું વાત કરી એના માટે વિચારે છે। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इससे बुराई क्या है? मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए। પછી થોડી જ ક્ષણમાં એ વિચાર કરે છે હા શા માટે નહીં, એ તો વાત સાચી જ છે। તો કહે છે એને તો તમે પૂછી લ્યો। થાનેદારને ઉસસે પૂછા તો સ્વીકૃતિ સૂચક સિર હિલાયા લેકિન એટલે એણે વાત કરી જે અહીંયા આગળ જે છોકરી હતી એને વાત કરી ત્યારે એને એવું પૂછવામાં આવ્યું કે તું આની સાથે લગ્ન કરી લે મોહન સાથે। મોહન તો બહુ જ વધારે ને વધારે એમાં ટેન્શનમાં આવી ગયો છે કે આ મારી સાથે શું કરે છે। ત્યારે મોહન છે એ શું કરે છે? થાનેદાર એને પ્રસ્તાવ મૂકે છે ત્યારે કહે છે લેકિન બાપુજી અહીંયા આગળ મોહનનો હવે વાત કરે છે કે क्या मोहन बाबूजी लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी फिर એટલે કહે છે કે એની જે ભાભી છે મોટા ભાઈની ઘરવાળી જે એની ભાભી થાય છે એ ભાભી એની બહેનની શાદી આ મોહન સાથે કરાવવા માગે છે। फिर એટલે કે પછી बाबूजी मैंने सोचा भाभी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। પછી કહે છે કે ભાભીજીના જે બહેન છે એની સાથે તો કોઈ પણ સારો વ્યક્તિ એની સાથે શાદી લગ્ન કરી લેશે। વहाँ કોઈ સંકટ નહીં હે, ત્યાં કોઈ જ મુશ્કેલી નથી। લેકિન इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है, આ છોકરીની તો જિંદગી એકદમ મુશ્કેલીમાં છે। તો એ પણ એના મોહન પણ એના માટે વિચારે છે। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी, लेकिन એ કહે છે કે એની સાથે શાદી કરવી। લેખક કહે છે કે એની વાત કરે છે કે જે મોહનની સમસ્યા શું છે કે મોહનની ભાભી છે એના લગ્ન પોતાની બહેનના લગ્ન મોહન સાથે કરવાની વાત છે। તો એ તું આની સાથે કેમ ન કરી લે એમ કરીને મોહન સાથે જ્યારે એ છોકરીની લગ્ન કરવાનો પ્રસ્તાવ મુકાય છે, પોલીસ મૂકે છે ત્યારે એની સાથે લગ્ન કરવા મોહન તૈયાર ન હોવાનું એક કારણ એ જ આપે છે કે પોતાની ભાભીનો અને ભાઈનો ડર અને પોતાની ભાભીને અને ભાઈને નાખુશ રાખવા માગતો નથી। એટલે શું કહે છે? फिर लेकिन हाँ अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा, एकदम जल्दी थी शादी तो नहीं था, लग्न तो नहीं था। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दी जाने का संकट, એટલે કહે છે કે જો છોકરી ઘરે ગઈ તો પાછું એનું એક સંકટ આવશે, એની જ મુશ્કેલી આવશે, એને વેચી નાખવામાં આવશે। मैं से साथ ले जाऊँ तो भैया और भाभी नाराज होंगे, એટલે કહે છે હું જો સાથે લઈ જઈશ તો ભાઈ અને ભાભી નારાજ થશે। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे, અને બીજા નંબરમાં એના મા બાપ છે એ મારા ઉપર છોકરીને ભગાડીને લઈ ગયો એવો કેસ પણ કરશે। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे कुछ बोले। कुछ दिनों के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखा कर रख लेता हूँ। હવે શું થાય છે કે જે છોકરી છે એને જે નારી નિકેતન એટલે શું કે જ્યાં છોકરીઓ માટે અથવા નારીઓ માટે જે રાખવા અને કોઈ પણ
એવી કોઈ મુશ્કેલી સમયે નારી ત્યાં પોતાનો આશરો લઈ શકે. એટલે કહે છે કે ત્યાં હું એને રાખું છું, રાખવામાં એને વાંધો નથી. એટલે ત્યાં સુધીમાં તું અને એના બીજા નંબરમાં એના મા બાપની સામે એની શિકાયત માટેનો જે કેસ છે એ પણ કરી દે છે. એટલે એને એ વાત કરતાં કહે છે 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी. હવે 15 દિવસમાં આ જે રિક્ષાવાળો મોહન છે એની સાથે એને લગ્ન કરાવી દીધા. मैंने कहा मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता है कथा सुन रहा हूँ. લેખક શું કહે છે કે ખરેખર મોહન આવા થાનેદાર પોલીસ સ્ટેશન ક્યાં હોય છે, મને તો આ ઘટના પર વિશ્વાસ જ નથી લાગતો, મતલબ વિશ્વાસ જ નથી આવતો. લગતા હે કથા સુન રહા હું, લાગે છે કે કોઈ કથા સાંભળી રહ્યો છું, કોઈ સ્ટોરી એવી સાંભળી રહ્યો છું. આપ સહી કહે રહે હે બાબૂજી, લેકિન યહ થાનેદાર કવિ ભી હૈ. એટલે કહે છે કે તમે સાચે જ સાચા છો, आ थानेदार છે એ कवि પણ છે. कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है. એ કહે છે કે કવિ પણ છે અને એમનામાં સંવેદના મતલબ સહાનુભૂતિ, બીજા પ્રત્યે પ્રેમની ભાવના એમનામાં ભરી છે, કારણ કે એ કવિ છે. પોલીસની સાથે સાથે એક કવિ છે, એનામાં એક માનવતા છે. हाँ तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है. હવે કહે છે કે દરેક ક્ષેત્રમાં મસીહા મતલબ દેવદૂત, એટલે કહે છે કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જઈએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક તો આવા મસીહા મળી જ જાય છે. હા तब यह मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया. એટલે કહે છે કે ત્યાર પછી મારા ભાઈ ભાભી ખફા એટલે નારાજ, મારા ભાઈ અને ભાભી મારાથી નારાજ થઈ ગયા અને અમને ઘરથી નિકાળવામાં એટલે કે કાઢી નાખવામાં આવ્યા. એક તો मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है. શું કામ એના ભાઈ ભાભીએ એને કાઢી મૂક્યા? કારણ કે એક તો એ કે એના ભાઈ ભાભીના ભાઈની સાળી એટલે કે ભાભીની બહેન સાથે એને સગાઈ લગ્ન ન કર્યા, અને બીજું કે જેની સાથે જે છોકરી સાથે લગ્ન કર્યા છે એ છોકરી પણ બીજી જ્ઞાતિની છે. તો તુમ લોગ ગ્વાલિયર આ ગયે, એટલે લેખક કહે છે એટલા માટે તમે ગ્વાલિયર આવી ગયા. रिक्शावाड़ो कहे छे हाँ बाबूजी, आगरा में हमारे निबा होना कठिन था. निबा होना मतलब गुजारा, निर्वाह, जे घर चलावू त्या आगळ मुश्केली हती. पराये शहर में भले ही कोई अपमान न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है, न जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे. એટલે અહીંયા આગળ રિક્ષાવાળો હવે કહે છે કે જે પરાયા ઘરમાં પરાયા દેશમાં રહેવાનું આપણું કોઈ અપમાન તો ન કરે, પરંતુ પરાયાપન ઉસ અપનેપન સે અચ્છા હે ના. એટલે કહે છે પરાયાપન એટલે કે જે પોતાના ન હોય એવા અપ્રીતિકર હે વ્યવહાર, મતલબ જેના માટે આપણને પ્રેમ ન હોય, જેમાં આપણને પ્રેમ ન મળે એવા તન મન કો, તો તન મન એટલે પોતાના મનથી ઉદ્વિગ્ન કરતા રહે એટલે કે એ સહન કરતા રહે છે. हाँ सही कह रहे हो, हाँ સાચું જ કહે છે. તો यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी. तो કહે છે લેખક કે તો અહીંયા कोई नौकरी तो होती नहीं, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ. હવે બસ આ ઓટો કા દામન થામના મતલબ હવે હું ઓટો ચલાવું છું અને ઉદ્વિગ મતલબ વ્યાકુળ હોવાનું, દામન મતલબ પલ્લું એટલે કે એમાં જ મારું હું પલ્લું કરું છું, મારું હું જે કંઈ ભરણ પોષણ છે એ ઓટો ઉપર જ છે એમ વાત કરે છે. વાસ્તવ મેં તુમ બહુત બડે હો મોહન. લેખક શું કહે છે ખરેખર તું બહુ જ મોટો છો મોહન. बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं. એટલે કહે છે ખરેખર તું વાસ્તવમાં મોટો એક મહાન માણસ છો, પરંતુ જો કોઈ બીજા મોટા લોકો નારી હિતમાં એટલે કે
નારી માટે થઈને બડે બડે લેક્ચર એટલે કે બહુ બડા મોટા વ્યાખ્યાન દેતા હોય, લેખ અને કવિતાઓ લખે છે, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतार परंतु पोताना व्यवहार में उतारता नहीं। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उससे सम्मानपूर्वक लगा लिया। એટલે કહે છે કે તારા આ દુર્દશાગ્રસ્ત એટલે કે એ જે બુરી દશામાં પડનાર એટલે કે જે ખરાબ દશામાં હતી એ છોકરીને તે બચાવી લીધી અને તે એની સાથે લગ્ન કરી અને એનું જીવન બચાવી લીધું, ઉદ્ધાર કરી દીધો। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और यहाँ पर जितना उन्होंने जो मन में कितना बड़ा हो गया वो बात बताई। गाड़ी का समय हो रहा था, હવે લેખકને ગાડીમાં જવાનો સમય થઈ ગયો હતો। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया, मोहन એને લઈને स्टेशन આવી ગયો। उससे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा, वह बोला रहने दीजिए बाबूजी। હવે કહે છે કે જ્યારે 500 રૂપિયા એને આપ્યા ત્યારે કહે છે કે રહેવા દો બાબूजी। અરે યહ तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी दे रहा हूँ। લેખક કહે છે તારું પરિશ્રમ, તે જે મહેનત કરી છે તે મહેનતની કમાઈ છે। પારિશ્રમિક એટલે કે મહેનતની કમાઈ છે, કાંઈ હું દાન થોડી દઉં છું। बाबूजी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। હવે શું કહે છે बाबूजी મેં મા બાપનો પ્યાર કોઈ દિવસ નથી મને મળ્યો। कल से ही लग रहा था कि मुझे माँ बाप मिल गए, कालथी ज मने एवुं लागतुं हतुं कि मने तो माँ बाप मळी गया। इस सुख के आगे पैसा तो कुछ भी मोल नहीं है। એટલે હવે લેખક કહે છે કે એની સામે આ પૈસા એની કિંમત, મોલ એટલે કિંમત કાંઈ જ નથી। પૈસા તો ઓર લોકો સે કમાઈ લેતા હું, હું પૈસા તો બીજા લોકો પાસેથી કમાઈ જ લઉં છું। હવે કેટલી મહાનતા જુઓ કે આ રિક્ષાવાળાએ જે લેખક અને અહીંયા આગળ એમના પત્ની છે એને મા બાપનો પ્યાર મળ્યો હોય એવું એમને લાગે છે મોહનને। बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटा का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेखक શું કહે છે કે તું મારું તો જો, હું કેવી રીતે તારું શોષણ કરી શકું। એટલે અહીંયા લેખક એને પૈસા આપવાની પ્રયત્ન કરે છે। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूगा तो आपका शोषण हो जाएगा। એટલે કહે છે કે તમને આ તો બહુ બધા રૂપિયા છે, તમને આ પાસેથી હું આટલા બધા રૂપિયા લઈશ તો તમારું હું શોષણ કરી લઈશ। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। હવે એ વિચારીને એ કહીને 500નો નોટ લઈ અને એ 300 પાછા આપે છે। बोला मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। હવે કહે છે કે મને એટલો બધો પારકો, પરાયા એટલે પારકો ન માનો बाबूजी। हाँ जब भी ग्वालियर आएगे मुझे बोला लीजिए। એટલે કહે છે જ્યારે તમે ગ્વાલિયર આવો ત્યારે મને બોલાવી લ્યો। મારા ફોન નંબર તો આપકે પાસ હે ही, મારા ફોન નંબર તમારી પાસે છે જ। હવે શું કહે છે લેકિન મેરી એક શરત है। અહીંયા આગળ લેખક કહે છે કે મારી પણ એક શરત છે। वह क्या बाबूजी? તો કહે છે શું? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। એટલે કહે છે તો આ 500 रुपया तारे चुपचाप लेवा ज पड़શે। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। હવે એવી રીતે કહે છે કે આવી શું કામ શરત રાખી बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या। હવે એ કહે છે લેખકે એમને ફોન કર્યો એટલે એના નંબર પણ એમના ફોનમાં આવી ગયા, રિક્ષાવાળાના ફોનમાં। એટલે એ મોહન કહે છે કે હવે હું પણ તમને ક્યારેક ક્યારેક ફોન કરતો રહું છું। हाँ हाँ भाई शौक से मुझे अच्छा लगेगा। એટલે કહે છે કે હા હા બહુ જ પ્યારથી હું કહે છે કે મને પણ એ સારું લાગશે। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। હવે કહે છે કે હું સત્યકેતુ અને મારી પત્ની કામના। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। હવે કહે છે કે જ્યારે અમે જતા હતા ત્યારે કેટલું બધું પોતાને એ પોતાનાપણું માનીને એને અમને જોઈ રહ્યો। અહીંયા આગળ લેખકે આ પાઠમાં બીજું કાંઈ નહીં પણ પોતાનો જે ડર હતો, યાત્રાનો ડર, એ તો દૂર થઈ જ ગયો, પરંતુ આ એક પાઠ દ્વારા લેખક આપણને કહેવા માગે છે કે જે માણસ મોટા માણસો નથી કરી શકતા તે એક આ રિક્ષાવાળાએ પોતાની મહાનતા કરી બતાવી। અને જે લેખકે મોહનની જે વ્યથા હતી
થાણેદારે જે કંઈ ઉકેલ લાવ્યો, આ મોહનને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યો અને એનું જે કાંઈ જીવનનો ચલાવવાનું પોતાનું નિર્વાહ ચલાવવા માટેનો કંઈ ઓપ્શન ન હતો, એ સમયે બીજા જગ્યાએ સ્થિર થઈ ગ્વાલિયરમાં આવે છે અને એની જે વાત છે લેખકે ખૂબ જોરદાર અને બહુ સરસ રીતે આપણને સમજાવી. તો આપણને પણ આ પાઠમાંથી આવું શીખવા મળતું હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. તમે જ્યારે આપો તે હોમવર્કમાં ત્યારે એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન લખી લેજો. થેન્ક યુ.